میں خاموشی سے اندر داخل ہوا اور چپ کر کے ماں کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ میں ادھر، عامر میرے پاس بیٹھ جاؤ۔ دیکھو بیٹا، کل تم کتنا غلط کام کر رہے تھے، اس سے تمہارے جسم پر کتنے برے اثرات پڑ سکتے ہیں تمہیں اندازہ بھی ہے۔ سوری میں دوبارہ نہیں کروں گا۔ ماں، سوری کے بچے، وعدہ کرو کہ دوبارہ نہیں کرو گے۔ کہ ہم دوبارہ نہیں کروں گا۔ ٹھیک ہے بیٹا، جا کے سو جاؤ، ماں نے کہا۔ میں نے سوچا کہ جو میں نے دیکھا تھا سب ماں کو بتاؤں گا کہ آپ میرا اپنا خیال نہیں کرتے ہیں بیٹا۔ میں سمجھی نہیں کیا کہنا چاہتے ہو، کل کر بتاؤ۔ میں نے ہمت بڑھائی۔ وہ 25 دن پہلے والی رات کو میں نے سب دیکھ لیا تھا جو آپ تینوں کر رہے تھے۔ یہ بات کرتے ہیں ماں کا رنگ پیلا ہو گیا اور ماں کی حالت بالکل خراب ہو گئی۔ ماں کی یہ حالت دیکھ کر میں ڈر گیا اور دلاسا دیا کہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ آپ کی مجبوری ہے، جتنا میں مجبور ہوں اس سے کہیں زیادہ آپ اور باجی شازیہ مجبور ہے۔ باجی شازیہ کی باتیں میں نے سنی ہے کہ وہ کتنی مجبور ہے۔ معاف کرنا کریں، یہ میرا اور آپ کا راز ہی رہے گا۔ وارث شازیہ کو بھی پتہ نہیں چلے گا کہ مجھے سب پتہ ہے، اور نہ ہی سہیل کو پتہ چلے گا۔ بس آپ انجوائے کرتی رہا کرو میری یہ باتیں۔ سن کر ماں کافی ریلیکس ہو گئی تھی۔ لیکن تیرے بابا 4-5 سال بعد گھر آتا ہے بیٹا۔ میں بہت برداشت کرنے کی کوشش کرتی ہوں لیکن نہیں ہوتا مجھ سے۔ میں ہنس دیا۔ ویسے یہ ایک اور بات ہے ماں۔ کیا؟ کون سی؟ مجھے یقین نہیں ہو رہا۔ سہیل کتنا چھوٹا ہے آس کا، تو کتنا بڑا ماہر ذکر۔ میرا کام کھینچ کر بولی، چلو شیطان کوئی اپنی ماں کے ساتھ بھی اس طرح کی باتیں کرتا ہے۔ میں کہا کہ آپ ہمیشہ سے میرے دوستوں کی طرح، یہی تو ہم یہ بات کھل کر سکتے ہیں۔ اب ماں مکمل میرے ساتھ کلوز ہو گئی تھی۔ ہاں بیٹا، آپ کو تو میں نے دودھ میں گولیاں کھلائی تھی، اس کو بھی تم نے ضائع کیا تھا۔ جی ماں، اگر ضائع نہ کرتا تو ایسا نظارہ دیکھنے کو کدھر ملتا۔ اچھا، میری ایک ریکویسٹ ہے، سہیل کو دوبارہ بلاؤ تاکہ میں دوبارہ فلم دیکھ سکوں۔ چل کمینے۔ عبدالجبار، اپنی ماں کو ایسا دیکھ کر اچھا لگتا ہے۔ ماں پلیز میری خاطر۔ ٹھیک ہے، ابھی تو 25 دن ہوئے ہیں کہ یہاں آیا تھا، پلیز مان۔ خالہ کو کوئی بہانہ بناؤ اور کچھ کرو۔ ٹھیک ہے، کل بات کریں گے، ابھی تو رات کے 3 بج گئے ہیں۔ نہیں، معافی کال کرو، وہ لوگ دیر تک جاگتے ہیں۔ کیسا مری نے کل ہی سہیل کو بھیجے۔ عمر بیمار ہے، مارکیٹ ہے، سامان لانے والا کوئی نہیں اور مجھے تکلیف ہوتی ہے۔ ثمرین، خالہ نے ہنس کر کہا کہ عامر تو نہیں ہے تیرے پاس؟ ماں نے مجھے چپ رہنے کا اشارہ کیا۔ نہیں، وہ اپنے کمرے میں سویا ہوا ہے۔ اچھا، بس کل جلدی بھیجو اس کو۔ خالہ ٹھیک ہے، لیکن سہیل کو پتہ لگ گیا۔ ماں ٹھیک ہے۔ فون بند کر دیا۔ میں نے ماں کو حیران نظروں سے دیکھا۔ ماں، کالا کو بھی پتہ ہے؟ ہاں بیٹا، آپ کی مرضی سے یہ ہوتا ہے، لیکن آپ کو نہیں پتہ۔ ٹھیک ہے ماں، بس جلدی سے سہیل آ جائے، بہت جلدی ہے، مجھے موہت کر بولی۔ میں ہنس کر، ماں اس دفعہ میرے سامنے کرنا، ٹھیک ہے؟ ماں بولی، نہیں بیٹا، یہ نہیں ہو سکتا، سہیل کو پتہ چل جائے گا۔ میں نے کب کہا کہ سہیل کو پتہ لگے؟ بس ویسے ہی میرے کمرے میں ایک بیڈ روم اور ایک چارپائی پر میں سو جاؤں گا اور بیڈ پر آپ دونوں رہوں گی، اور گولی کا بہانہ کرنا کہ اس کو گولی چلائی، اور دوسرا میرے کمرے میں ہیٹر بھی ہے۔ ماں، آسکر میں تو تجھے چھوٹا سمجھتے تھے لیکن تم تو بڑے کمینے ہو، پلان بھی تم نے سوچ لیا۔ ٹھیک ہے بیٹا، کل مجھے نیند پوری کرنے دو، تم بھی پوری کر لینا۔ ویسے بھی وہ کل تیری ماں کو ساری رات جگائی رکھے گا۔ ٹھیک ہے، گڈ نائٹ۔ صبح ناشتہ کے تحت وہیل کی کال آ گئی۔ عمر میں بتا رہی تھی کہ آپ بیمار ہو گیا ہوں۔ ماں کو خوشخبری سنائی، بیٹا سہیل کے سامنے ناٹک کرنا، اس سے پتہ نہیں لگنا چاہیے، ٹھیک ہے؟ مان، سہیل کا ٹائم ہو گیا۔ ماں بھی غضب کی تیار ہوئی تھی، اور کیا گیا؟ ماں نے اسے گلے لگایا، میں نے بھی سلام دعا کی۔ ماں نے سہیل کو استعمال تھی کہ بیٹا میں چائے بنا کر لاتی ہوں۔ سہیل نے بتایا، خالہ جان میں تھوڑا آرام کرنا چاہتا ہوں۔
सफ़र की वजह से थका हुआ हूँ। माँ मुस्कुराकर बोली, ठीक है बेटा, मेरे कमरे में सो जाऊं। साहिल माँ के कमरे में सो गया और माँ खाना बनाने चले गए और हम बाहर घूमने गए। शाम को घूमने के बाद वापस आए और खाना खाया। खाने के बाद माँ ने बताया, चलो उम्र का दूध पी लो, किचन में पड़ा है। कुछ देर बाद में आ गया और वापस आ गया। माँ, मुझे नींद आ रही, लेकिन मैं तो उसी इंतज़ार में था कि कब ये फिल्म स्टार होती है। कुछ देर के बाद में और साहिल बातें करना शुरू हो गया और फिर आहिस्ता आहिस्ता से मासूम है सरकार साहिल के पास बैठ गई और बोली, तो साहिल बेटा और सुनाई क्या हाल है? तुम आजकल तो अपनी खाला को जैसे भूल ही गई हो, कोई और मिल गई है क्या बेटा? नहीं काला, बस क्या करूं, माँ कहीं जाने नहीं दी थी और रोज कौन सा बहाना करूं। दिल तो मेरा भी बहुत करता है, लेकिन क्या करूं। आप बताओ कैसी हो? इतने दिन कैसे गुजारे मेरे बना, या फिर मेरी जगह किसी और को तो नहीं बेटा बना लिया किसी और? मैं इतनी हिम्मत कहाँ के? तुम ही तो हो जिससे मुझे पूरा प्यार मिलता है। इस तरह हर किसी के बस की बात नहीं है। साहिल उसने लगा, अच्छा जी तो ये बात है, चलो आज 25 दिन कैसा रहेगा, सर निकालते हैं। वैसे काला, अगर यहाँ पर आम रोट गया और हम दोनों को इस तरह देख लिया तो बहुत मसला हो जाएगा, इसलिए मेरी सलाह है कि चलें खाला, आपके कमरे में चलते हैं, वहाँ पर कोई नहीं है और किसी चीज़ का खतरा भी नहीं होगा। माँ बोली, बेटा वैसे भी उमर को मैंने 2 गोलियां दी हैं, उससे कुछ नहीं पता चलेगा और इस कमरे में हीटर भी है, मेरे कमरे में बहुत ठंड है। ठीक है काला, जैसे आपकी मर्जी। खाला, आपने शाजिया को बुलाया नहीं? अगर वो होती तो और भी अच्छा होता। क्यों बेटा, आपका खाला से दिल भर गया है क्या? नहीं नहीं काला, ऐसी कोई बात नहीं है, आप बहुत स्पेशल हैं। तो बेटा फिर सोच क्या रहे हो, शुरू करो माटी। और दोनों बेड की तरफ चले गए। चलते चलते माँ ने मुझे आंख मारी, में कंबल से छुपकर देख रहा था। इस तरह मुसलसल 3-4 दिन लगातार होता रहा और फिर साहिल वापस चला गया। माँ, तेरा तो काम होता है लेकिन मेरा नहीं हुआ, मैंने भी काला से मिलना है। ठीक है बेटा, इस सिलसिले में साहिल की माँ को बुलाती हूँ और मैंने इसको बिल्कुल राजी कर लिया है। मास, हाँ बेटा, मैं शाजिया का काम कर सकती हो तो तेरा क्यों नहीं? लेकिन बेटा वो के मैं तैयार हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त है। कौन से शर्त? ना पता नहीं क्या कह रहे थे कि वहाँ आकर बताओगी। ये सुनकर मैं बहुत ज्यादा खौफ हुआ। बेटा क्यों होते हो रहा ना? अगले हफ्ते आंटी कमरे में आने। साहिल की माँ आ गई। ये बात सोचकर मैं बहुत ज़्यादा शर्म आ रहा था। समरीन आंटी मुझे अजीब नज़रों से देख रही थी। फिर माँ से बोली, समझना आंटी, अरे मेरा भांजा तो बहुत शर्माता है, फिर इस तरह की से काम बनेगा। और आंटी ने एक ज़ोरदार कहकहा लगाया जिस पर वो भी हंस पड़ी और रात हुई और मैं बहुत ज़्यादा परेशान था कि किस तरह स्टार्ट लूँगा और कैसे होगा, और वक्त का पता ही नहीं चला। रात के 8 बजे के बाद माँ और आंटी दोनों अपने कमरे में चली गई। मैंने दरवाजे के साथ खाना खाया तो आंटी ने माँ को बताया कि हाय माँ, मैं तैयार हूँ इस काम के लिए। एहराम मैं भी तो मेरा बेटा है, लेकिन मेरी शर्त है कि तुम भी हमें देखोगी। माँ ने उसकर कहा कि कोई नहीं, मेरी बहन मुझे मंजूर है, और वैसे भी उसमें कौन सी बड़ी बात है उमर को। तो वो ये भी पता है कि मेरा और साहिल का क्या रिश्ता है और वो हमें कई बार देख भी चुका है। ये सुनकर चौंक पड़ी। फिर कुछ बातें करने के बाद माँ ने मुझे आवाज़ दी, उमर बेटा उधर आओ। मैं हिम्मत करके कमरे में गया तो माँ बोली, लो बेटा, तुम्हारी खाला तुम्हारे लिए तैयार बैठी है। और फिर मैंने खाना के साथ माँ के सामने है और सुकून हासिल किया और आसमानों की सैर की, और अब तो ये रोज़ का मामूल बन चुका था। मेरे प्यारे दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ आपको हमारी वीडियो पसंद आएगी। अगर तो वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करने और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।